ہونے والے اس بہت بڑے سانحے کو، جس میں 50 سے زیادہ بڑے اور ایک بہت بڑی تعداد میں بچے جھلس کر سلنڈرز کی وجہ سے جو دھماکے ہوئے سلنڈرز میں، اس میں جاں بحق ہوئے اور ایک بہت بڑی تعداد کراچی کے ہسپتالوں میں اور حیدرآباد کے ہسپتال میں زیر علاج ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اس سانحے میں جو بچے دنیا سے چلے گئے، پروردگار ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور وہ بچے اور لوگ جو اس وقت ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، کوئی 100% برنڈ ہے، کوئی 90% برنڈ ہے، کوئی 80% جل گیا ہے، کوئی 70% جل گیا ہے، کوئی 20% جلا ہے، پروردگار ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ ہم ان کے والدین کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ، ان کی ماؤں کے ساتھ، ان کے چھوٹے بڑے بہن بھائیوں کے ساتھ یہاں پر اظہار تعزیت اور عیادت کرنے کے لیے آئے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ چاہتے ہیں کہ ایسا سانحہ، ایسا واقعہ حیدرآباد تو کیا پورے پاکستان میں کسی بھی پاکستانی کے ساتھ نہ دہرایا جائے، مگر اس کے لیے ہمیں غور کرنا ہوگا کہ وہ کیا محرکات تھے، وہ کیا واقعہ تھا جس کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد میں ہمارے بچے یا تو ہم سے چھن گئے، یا قریب المرگ ہیں، یا پھر وہ جتنے زیادہ زخمی ہیں وہ واقعہ دوبارہ پاکستان میں کسی کے ساتھ نہ ہو۔ اس میں اوگرا آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ایک وفاقی ادارہ ہے، اس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ سارا پاکستان، صرف 40% پاکستان ایسا ہے جو پائپ لائنز کے ذریعے سے گیس حاصل کرتا ہے، 60% پاکستان جو کہ گاؤں گوٹھوں میں دیہاتوں میں رہتے ہیں، ان کو سلنڈرز کے ذریعے گیس حاصل کرنی پڑتی ہے۔ یہ سلنڈرز کہاں بن رہے ہیں، کیسے بن رہے ہیں، ویلڈنگ کیسی ہو رہی ہے، ویلوز کیسے ہیں، کیا پورے پاکستان میں کوئی پوچھنے والا ہے اس بات کو، کوئی دیکھنے والا ہے؟ اور پھر وہ تمام گیس کی دکانیں جہاں پر شتر بے مہار سلنڈرز میں گیس بھری جا رہی ہے، کیسے بھرا جا رہا ہے، کیا بھرا جا رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اوگرا کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، ان کے پاس انسپیکٹرز بھی ہیں، مگر وہ تھرڈ پارٹی انسپیکٹرز کو وہ ڈال کر تھرڈ پارٹی کو، تیسرے لوگوں کو انسپیکشن دے کر بھول گئے ہیں۔ صرف حیدرآباد ہی نہیں، صرف کراچی ہی نہیں، صرف سندھ ہی نہیں، پورے پاکستان میں گیس سلنڈر سے وابستہ جو سانحات ہیں وہ اور حادثات ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ بچے مر رہے ہیں، لوگ مر رہے ہیں، اسکول کی وینوں میں سلنڈرز پھٹ رہے ہیں اور بچے مر رہے ہیں۔ کیا کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہم قومی اسمبلی میں اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھائیں گے، بلکہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کو مختلف اسٹینڈنگ کمیٹیز، یہاں پر ہمارے 2 سے 3 MNA اس وقت موجود ہیں، آپ کے ساتھی ہونے کے ناطے میری آپ سے یہ گزارش ہوگی، وسیم بھائی یہاں پر، اور ہمارے عظیم بھائی یہاں پر، عامر معین پیرزادہ بھائی موجود ہیں، کہ اس مسئلے کو، رانا باجی موجود ہیں، باجی موجود ہیں، میں نے 5 تو یہاں کھڑے ہیں، اس مسئلے کو آپ کو ٹیک اپ کرنا ہے آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کے بڑوں کے ساتھ،
کہ یہ کیسی انسپیکشن ہے؟ کہاں بن رہے ہیں یہ گیس سلنڈر؟ ہمارے 52 بچے آپ کی غفلت اور لاپرواہی، اس کے بعد اس سانے کے بعد جو کچھ ہوا، فائر بریگیڈ نہیں پہنچی، اور حیدرآباد کے ہسپتال الامان و الحفیظ وہ تو بیسک ہیلتھ یونٹ سے بھی زیادہ بدتر حالت میں ہیں کہ یہ صرف ریفرنگ سینٹر ہیں کہ یہاں کے ہسپتالوں میں آپ اپنا زخمی لے جائیے، اپنا بیمار لے جائیے اور وہ کراچی ریفر کر دیتے ہیں۔ کراچی کے ہسپتالوں کی جو صورتحال ہے وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ یہ معاملات کون دیکھے گا؟ کر یہاں پر حیدرآباد کے جو ہسپتال ہیں، جو ان کی حالت ہے، جو پہلے زخمی بچے یہاں سے بھیجے گئے، 2 گھنٹے وہ برنڈ بچے، 100% جلے ہوئے، 90% جلے ہوئے، 80% جلے ہوئے، 2 گھنٹے ان کو یہاں ہسپتالوں میں روکا گیا، اور روکنے کے بعد 2 گھنٹے دور کراچی بھیج دیا گیا۔ اور وہاں کے جو ہسپتالوں کی صورتحال ہے، ایک ہسپتال سے وہ بچے نہیں سنبھلے، اتنی بڑی تعداد میں وہ بچے تھے، کچھ سول ہسپتال میں، کچھ پٹیل ہسپتال میں، کچھ دیگر ہسپتالوں میں، اور وہاں پر بھی جو رسپانس تھا، میں ابھی ایک ہمارے یہاں پر ایک بچہ اصغر بھائی کے بچے اصغر بھائی سے مل کے آ رہا ہوں، جس طریقے سے انہوں نے سول ہسپتال کے معاملات بتائے، میں شرمسار ہوں ان سے، میں دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر آیا ہوں ان سے، اور میں پھر مانگوں گا، اور ہر ایک سے جس کا بچہ یہاں مرا ہے میں معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ جو حکومت سندھ کو ان کی ٹیک کیئر کرنی چاہیے تھی، جو دیکھ بھال کرنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہو سکی۔ وہ بچے جو مر گئے وہ تڑپ تڑپ کر، سسک کر، بلک کر مر گئے، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا۔ سندھ اسمبلی کے قائد حزب اختلاف یہاں پر علی خورشیدی موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ نہ صرف اس مسئلے پر بات کریں بلکہ پوری طاقت سے حکومت سندھ کے دامن کو جھنجھوڑیں اور ایوانوں کو ہلائیں کہ یہ سانحہ دوبارہ کراچی کیا، حیدرآباد کیا، ٹھٹا کیا، کشمور کیا، جیکب آباد کیا، سانگڑ کیا، کسی شہر میں سندھ کے یا پاکستان کے کسی حصے میں نہ ہو۔ یہ انتہائی اذیتناک بات ہے۔ آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہیں جہاں یہ سانحہ ہوا، ہم دوبارہ نہیں کھڑے ہونا چاہتے کہیں پر بھی، مگر اس کے لیے جو اقدامات سندھ حکومت کو، وفاقی حکومت کو اٹھانے پڑیں گے، میں اس کے لیے خورشیدی بھائی سے کہتا ہوں کہ وہ آپ کی گوش گزار کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ تصویر کا ایک پہلو جو ہے وہ حیدر بھائی نے بتایا کہ کہاں پہ جو غفلت تھی اوگرا کی جانب سے۔ میں تصویر کے دوسرے پہلو کی جانب آؤں گا کہ جس میں ایک سانحہ ہو جاتا ہے ایک جگہ پہ، اور اس سانحے کے بعد جو انتظامات ضلعی اور صوبائی حکومتوں کو کرنے کے ہیں، اس ضلعی حکومت کی اگر کسی جگہ پہ آگ لگ جاتی ہے کسی بھی وجہ سے، تو آگ بجھانے کی جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہر معظم معاشرے میں، شہروں میں، وہ فائر بریگیڈ کا پورا ایک محکمہ ہوتا ہے۔ میں یہاں پہ سندھ کے دوسرے بڑے شہر میں کھڑا ہوا آپ سے بات کر رہا ہوں، اور یہاں کے فائر بریگیڈ اور فائر ٹینڈرز کی صورتحال ایسی ہے کہ وہ ایفیکٹیویٹی ان کی ختم ہو گئی ہے۔ یہاں پر جب سی ایم صاحب یا دیگر وزراء کے پروٹوکول میں جانا ہوتا ہے تو ایچ ایم سی کے فائر ٹینڈرز کو استعمال کر لیا جاتا ہے، مگر یہاں پر جب لوگوں کی املاک کو اور جان پہ جب بن پاتی ہے، جب یہاں آگ لگ جاتی ہے، تو یہاں پہ فائر بریگیڈ حیدرآباد والوں کے لیے، حیدرآباد والوں کی عوام کے لیے، حیدرآباد کے بچوں کے لیے میسر نہیں ہے۔ یہ ہے المیہ، یہ ہے تصویر کا دوسرا رخ، یہ ہے المناک صورتحال۔ اور پھر بات کی جا رہی تھی نا ہیلتھ کی، کہ یہاں پہ اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے کہ بھائی بچے جھلس گئے، 50 سے زائد بچے جو ہے وہ جھلس گئے، مختلف اسپتال میں چلے گئے، بھائی یہاں پہ بٹائی اسپتال موجود ہے، ہالی روڈ اسپتال موجود ہے، یہ پریٹ آباد میں ہم کھڑے ہوئے پریٹ آباد اسپتال موجود ہے۔ یہ اسپتال کہنا بھی مطلب بالکل ہی بے وقوفی ہوگی اگر کوئی شخص انہیں اسپتال بھی کہتا ہے۔ یہاں پر صورتحال ایسی ہے کہ پریٹ آباد اسپتال کی بات کر لوں جہاں ہم کھڑے ہوئے،
2 बजे के बाद तो वहां ना डॉक्टर मैसर है ना पैरामेडिक स्टाफ मैसर है, आप उसको कैसे अस्पताल कह सकते हैं भाई? 40 लाख नफूस से के जायद बड़ा शहर, सिंध का दूसरा बड़ा शहर मेरा हैदराबाद शहर, यहाँ पर सहूलतें सेहत की मैंने आपके सामने 2 लाइन में बता दी। यहाँ पर अगर मैं सिर्फ हैदराबाद शहर की बात कर लूं तो नेशनल एक्सचेकर में ये शहर हैदराबाद जो सिंध का दूसरा बड़ा शहर है, बात 70 अरब से जायद का टैक्स जो है वो ये हैदराबाद शहर नेशनल एक्सचेकर में जमा कराता है। शर्म से डूब मरने का मकाम है हुकूमतों के लिए कि यहाँ पे जब टैक्स कलेक्शन की बात आती है तो इनको कराची और हैदराबाद याद आने लगता है। जहां सहूलियात देने की बात आती है तो यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि 2 बजे के बाद अस्पताल नहीं है। यहाँ पर लोगों की जान जा रही है तो जाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि पिछले 15 सालों से मुतलकुल अनान इस सूबे पे विराजमान एक मुतासिब हुकूमत, एक निकम्मी हुकूमत, सिंध के दूसरे बड़े शहर में इतना बड़ा हादसा हो जाता है, सानिया हो जाता है, पूरा हैदराबाद सोगवार है, पूरा हैदराबाद सोगवार है। यहाँ बच्चों की जाने जा रही हैं, 9 से ज्यादा अमवात हो चुकी है। यहाँ पर वुज़रा के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। सिविल अस्पताल में जाके ये जो यहाँ के वजीर आला साहब है वो ये फरमाते जी सेहत की बेहतरीन सहूलियात हम दे रहे हैं। और भाई हैदराबाद में क्यों नहीं है ये सहूलियात सारी? ये है अलमिया बंस वार्ड नाम का बंस वार्ड है। एक कमरे को उसके बाहर लिख दिया जाए बंस वार्ड तो वो बंस वार्ड नहीं होता भाई। ये वजीर आला साहब ये सुन लें, पिछले 2 दिनों से राब्ता करने की कोशिश कर रहा हूं वजीर आला सिंध से, वजीर आला के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। ये है अलमिया, शहरी सिंध के नुमाइंदे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो सहूलत वहां दी जा रही है वो ठीक नहीं है, थोड़ा सा बेहतरी लाई जाए। इस सूबे का वजीर आला बात करने को तैयार नहीं है। 200 अरब से जायद का बजट है सेहत का, इस सिर्फ इस सूबे का। सूरत हाल आपके सामने, उठाएं अपना कैमरा और लेके चले। अगर मैंने जो जितने भी क्लेम किए वो गलत है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यहाँ मजाक लगा के रखा हुआ है, हमारे शहर वैसे ही बर्बाद है। और ये इस सूबे का, इस शहर का जो मेयर है उसका हाल ये, उसको ये बताना चाहूंगा आप लोगों के तवज्जुह से, जो इस शहर का मेयर है, कि भाई हैदराबाद जो है ना वो सिर्फ कासिमाबाद नहीं है, लतीफाबाद भी हैदराबाद है, परेटाबाद भी हैदराबाद है। मतलब मजाक लगाया हुआ है। जो भी तरक्याती स्कीमें आएंगी, जो भी सहूलत आएंगी वो अपने हलकों में डाल दी जाएंगी, अपने इलाकों में डाल दी जाएंगी। भाई हैदराबाद शहर आप क्लेम करते हो, जैसे तैसे सही आप मेयर बने हो, तो भाई आप पूरे हैदराबाद शहर के मेयर हो। समझो इस चीज को, अपनी जिम्मेदारियों को समझो। क्यों नहीं फायर टेंडर सही होते इस हैदराबाद के? और जितने भी सहूलियात हैं यहाँ पे इस शहर में, ये हैदराबाद का एक एक बच्चा जानता है कि अगर ट्रॉमा सेंटर की बात कर लूं, पिछले 10-12 सालों से फाल नहीं है। ऐसा ही है ना भाई, ऐसा ही है ना? क्यों नहीं है फाल? इतनी बड़ी हुकूमत, 117 सीटें, मजाक लगाया हुआ है। हैदराबाद के लोग क्या इसराइली हैं क्या जो इस तरह की सहूलियात रखी हुई है, या फलस्तीनी है? आप अपने आप को इसराइली समझते हो कि फलस्तीनियों पर जुल्म करते रहो? मजाक लगाया हुआ है। बच्चे मर गए यहाँ पे, मातम लगा हुआ है इन शहरों में, इस शहर में हैदराबाद में, इसकी पूरी फिजा सोगवार है। मजाक लगाया हुआ है। भाई आपके तवज्जुह से ही मैं हुकूमत सिंध को कहता हूँ कि खुदारा कुछ नहीं कर सकते जख्मों पे मरहम रखने के लिए। जो जाबाग हुए हैं, जो शहीद हुए हैं, जो बच्चे मासूम शहीद हुए हैं, उनकी फैमिलीज को कंपनसेट किया जाए। कम से कम 50 लाख शहीदों को, 1 करोड़ जो 50 लाख जख्मियों को और 1 करोड़ जो जिन फैमिली के जो शहीद हुए उनको कंपनसेट करें खुदारा। यहाँ पर सूरत हाल ऐसी है कि मेरी माए बहनें भी जख्मी हुई है इसी सानिया में, कोई पूछने वाला नहीं है। वहां बैठ के तस्वीरी सेशन कर लिया, मीडिया को बुला लिया। भाई आए ना इन गलियों में, क्यों नहीं आता वजीर आला यहाँ का? क्यों नहीं आते वुज़रा यहाँ के? क्या हैदराबाद वाले, क्या हैदराबाद सिंध का हिस्सा नहीं है? बड़ा उनको परेशानी लगती है जब हम बोलते हैं कराची और हैदराबाद। नहीं जी, वो भाई हम भी अगर मान लेते हैं, जो आपकी बात भी है, तो क्यों नहीं आके खड़े हो रहे? क्यों नहीं दुख में उनके साथ खड़े हो रहे हैं हैदराबाद वालों के? क्यों नहीं उन फैमिलीज के साथ जाके खड़े हो रहे हैं वजीर आला इस सूबे का? ये मजाक लगाया हुआ है यहाँ पे। इस सारी सूरत हाल में मैं आप लोगों के तवज्जुह से एक और बात करना चाहूंगा, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि भाई जो अस्पताल की यहाँ सहूलियात आपने दी हुई है, जो अरबों रुपए का बजट है, सैकड़ों अरब रुपए का बजट है, उसको खुदारा होश के नाखुन ले। ये मतलब कुछ ऐसी सहूलियात हैं जो सेहत
صحت ہے, تعلیم ہے, خدا را اس پہ تو اپنی 2 نمبریاں اور اپنا سو کالڈ سسٹم تو بند کرے نا. لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. یہاں کا بنس وارڈ جو ہے وہ خالی پڑا ہوا ہے. لوگ جب بچے یہاں کے زخمی ہوئے تھے تو ان کو لے کے گئے تھے, وہ حیدرآباد کی گرمی میں اے سی نہیں چل رہا تھا, عام کمروں میں ڈال دیا تھا. 80% 90% جو بچے جلس گئے تھے. اس میں یہ کوئی سیاست کی بات ہے؟ یہاں ہم سیاست کر رہے ہیں, ہم آپ کو حقائق بتا رہے ہیں. جب ہم آپ کو حقائق بتاتے ہیں تو آپ کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے. بھئی اپنا متعصبانہ رویے کو ٹھیک کرے سندھ حکومت, یہ مذاق نہیں لگا ہوا. اور سندھ کے اسپتال ریفرل سینٹر ہیں, اس کو اسپتال مت کہیں. اگر اسپتال کہنا ہے تو ادھر وہ سہولیات بھی دی جائیں. یہاں کے بچے جو ہے, یہاں کے میری ماں ہے, میری بہن ہے, یہاں انفراسٹرکچر, مطلب ایک مسئلے ہیں یہاں کے اس شہر کے, اس حیدرآباد شہر کے جو سندھ کا دوسرا بڑا شہر ہے, اس کے ایک مسئلے ہیں. یہاں انفراسٹرکچر آپ نہیں دینے کو تیار ہیں. پانی یہاں لوگوں کو نہیں ملتا, سیوریج کا نظام نہیں ہے, ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں ہے, اوپر سے صحت کا نظام نہیں. آج جس جگہ کھڑے ہو کے پریس کانفرنس کر رہا ہوں, یہاں پہ یہ ہیسکو والے بھی, اللہ مان الحفیظ, ان کی میں کیا بولوں, میرے منہ میں وہ بول نہیں پا رہا. مطلب جس جگہ سانے ہوا ہے یہاں پہ بھی ابھی 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان ہیسکو والوں کو بھی, کہ شرم نام کی تم میں چیز نہیں ہے. اور میئر صاحب ہوش کے ناخن لیں, یہاں کی جو انتظامیہ ہے, ضلع انتظامیہ, ہوش کے ناخن لیں. لوگوں کے دکھ میں کچھ کر نہیں سکتے, کھڑے تو ہو جاؤ. یہاں جو ضلع انتظامیہ ہے, فائر بریگیڈ یا فائر ٹینڈرز, آگ بجھ سکتی تھی. یہاں لوگوں کو سہولت میسر ہوتی تو شاید اموات کم ہو سکتی تھی. ضلعی جو ہمارے یہ جو پیپلز پارٹی کا میئر لگا ہوا ہے, شورو کیا نام ہے ان کا, مستعفی ہو جانا چاہیے اگر تھوڑی سی بھی غیرت موجود ہے ان میں. تو ہمارا مطالبہ ہوگا کہ تم مستعفی ہو. یہاں پہ ماتم لگا ہوا ہے اس شہر میں, ہر شہر کا یہی صورتحال ہے. ڈیولپمنٹ کے نام پہ پیسے لیتے ہیں, وہ اٹھا کے اپنے حلقوں میں لے جاتے ہیں, اور جب حلقوں میں لے جاتے ہیں تو چلو وہیں لگا دو, وہاں پہ وہ کرپشن کرتے ہیں, وہاں پہ وہ سسٹم چلاتے ہیں. یہ ہے صورتحال اس شہر کی اور پورے سندھ کی. اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. ہم دوسرے ثانیے کا ویٹ نہیں کریں, خدا را ہوش کے ناخن لیں. چاہے وہ وفاقی حکومت سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں, چاہے وہ صوبائی حکومت سے ریلیٹڈ چیزیں ہوں. بھائی اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں. یہ ہماری تمام لوگوں کی سیاست جو ہے نا, پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ کھڑی ہوئی ہے. لوگ آپ کو جوتے ماریں گے. میں بہت احتیاط سے الفاظ کا چناؤ کر کے آپ سے بات کر رہا ہوں. یہاں اگر جذبات کو سننا ہے تو ان فیملیز کے پاس چلے جائیں ذرا, ہم ہو کر آ رہے ہیں ابھی. جیسے حیدر بھائی نے بتایا, ہم اس شہر کے نمائندے ہیں, شہری سندھ کے نمائندے ہیں. اپنی نمائندگی, اپنی بات, شہری لوگوں کی بات ہم اقتدار کے ایوانوں میں بھی پہنچانا چاہتے ہیں. مگر میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ 2 دن سے کوئی وزیر صاحب فون اٹھانے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا تو ہے نہیں. یہاں پہ کون سے تیر چلائے ہیں یہاں پہ. تو اس چیز کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. کمپنسیشن کی بات میں نے کر دی ہے. اور خدا را ضلعی انتظامیہ, یہاں پر صوبائی حکومت ہو, ضلعی حکومت ہو, بہت سارے ایسے یہاں پر اسپتال موجود ہیں, صحت کی چیزیں موجود ہیں, جن کو اگر فعال کر لیا جائے گا تو آگے اس طرح کے حادثات سے, سانحات سے بچا جا سکتا ہے. کوسار میڈیکل کالج کب کا پڑا ہوا ہے, 80% بن کے جو ہے وہ اوپن ہونے کا, فنکشنل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا. تو ان سب چیزوں کو ٹھیک کرنا, فنکشنل کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر ہم اس ذمہ داری کو یاد دلاتے تو ان کو برا کیوں لگتا ہے؟ ان تمام چیزوں کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اگلے سانے کا ویٹ نہیں کرنا ہے ہمیں. شہری سندھ کے لوگ, پوری عوام, کراچی تک کشمور بات کروں گا, وہاں پہ انہوں نے کون سے گل کھلائے ہوئے ہیں, وہاں پہ ان کو کشمور کو اور دیہی سندھ کو جو ہے انہوں نے کون سا دبئی اور پیرس بنا دیا ہے. یہ اگر دیہی سندھ کی میں بات کر لوں, اس کو ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا ہے. شہر میں یہ لوگ خود موجود ہیں. یہ تو حال ہے پورے سندھ کا. تو اس طرح آگے یہ صوبہ نہیں چل سکتا, یہ شہر, ہمارے شہر نہیں چل سکتے, اور الٹیمیٹلی نقصان اس کا پاکستان پہ ہوگا. ریونیو انجن اور پاکستان ہے یہ شہر, ہمارے جو بڑے شہر ہیں سندھ کے, چاہے وہ حیدرآباد ہو, چاہے وہ کراچی ہو. تو وفاق کو بھی اس ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا, اور صوبائی حکومت سے تو توقع نہیں ہے کہ وہ اس میں ذمہ داری کا مظاہرہ کریں گے. تو وفاقی حکومت اس معاملے کو سیریسنس کے ساتھ دیکھے تاکہ آئندہ اس طرح کے سانحات سے بچا جا سکے. مسائل پیدا ہو رہے ہیں, ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کیا حالات ہے. اسپتالوں کی بات آپ نے کی, فائر بریگیڈ کی
अगर मैं सिर्फ शहर कराची की बात कर लूं ना, तो 70 लाख लोग जो है वो बाजियाब कराएं इस एमक्यूएम ने मर्दमशुमारी में। अगर उन 70 लाख लोगों पे कॉम्प्रोमाइज करने का आप सवाल कर रहे हैं कि भाई उस 70 लाख लोगों की शमूलियत उस निजाम में नहीं हो, फिर भी ये निजाम एक्सेप्ट कर लिया जाए, तो इस शहरी सिंध के साथ सबसे बड़ी ज्यादती यही वाली बात होती। और फिर 53 यूसियां सिर्फ शहर कराची में। खुद उन्होंने, सिंध हुकूमत का लेटर मौजूद है कि जी हमने 53 यूसियां जो है वो इसमें कम की हैं। तो अगर उस पर आप ये सवाल करना चाह रहे हैं कि जी आप कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार थे, तो नहीं जनाब, हम कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे। हमारा उसूली मौकिफ था, हम उस पर कायम है। आज 1.25 साल गुजर गया है, लोग जो है वो जानते नहीं है क्या काम कर रहे हैं वो शहर में मेयर कराची या मेयर हैदराबाद, वो कौन से उन्होंने हैदर भाई ये बताइएगा, आप हुकूमती इत्तेहादी हैं और हैदराबाद समेत कराची में जो अहम जो ओहदे हैं उन पर मकामी को रखा गया, जबकि हैदराबाद और कराची के नौजवान, यहाँ मैं आपको बताऊं कि हैदराबाद में जो फायर ब्रिगेड का जो इंचार्ज चीफ है वो एक वेटनरी डॉक्टर है, और तो ऐसे मामला आप क्यों नहीं बोलते हैं? जाहिर है कि ये बड़ी बदनसीबी है कि सूबे से मेरिट का तो खात्मा हो चुका है और हर शाख पे उल्लू बैठा है यहाँ पर, और जो अंजाम गुलिस्ता है वो आपके सामने है। जैसा कि मैं अभी आपको बात को दोहरा दूं कि यहाँ पर इन्होंने कहा, मुझे अंदाजा नहीं था मगर मुझे सुनकर हैरत हुई कि यहाँ पर जो हैदराबाद सिटी में जो फायर ब्रिगेड का हेड है वो एक वेटनरी डॉक्टर है, यानी वो जानवरों का मुआलिज है, ये भाई बता रहे हैं, और उसको फायर ब्रिगेड का हेड लगाया हुआ है, जबकि सारी दुनिया में फायर ब्रिगेड के लिए बहुत ही स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स होती हैं और फायर फाइटिंग दुनिया का सबसे ज्यादा महंगा प्रोफेशन है। जो फायर ब्रिगेड में चला जाता है उसकी तनख्वाह बहुत ज्यादा होती है, मगर हमने तो ये देखा भाई कि जब ये सानेहा हुआ तो यहाँ फायर ब्रिगेड पहुंच नहीं सकी। आज जो सूबा जिस हालत में है उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मेरिट खत्म हो चुका है और बस ये देखा जाता है कि कौन यहाँ का है और कौन वहाँ का है। जो हमारा वाला है उसको हर नौकरी मिलेगी और जो हमारा वाला नहीं है उसको सिर्फ और सिर्फ दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया जाए। हैदर भाई ये 40 साल की यही बात कर रही है, ये काम नहीं कराते, काम नहीं कराते, अब बताइए कि हल क्या है? नहीं, आप देखें, आप चीजों को ओवर सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ओवर देखिए, मैंने आपसे पहले बात की कि सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ऐसे सानेहात को कर्ब करने के लिए ओगरा के हैं, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। अब यहाँ पर मीडिया पे इस तरह से तफसील से बात करने का मौका नहीं होता। जो सिलेंडर की मैन्युफैक्चरिंग है, सबसे पहला क्वेश्चन वो है। सिलेंडर्स की मैन्युफैक्चरिंग को इंस्पेक्ट करने की जिम्मेदारी ओगरा की है। सिलेंडर्स की वेल्डिंग किस काबिल है उसको इंस्पेक्ट करने की जिम्मेदारी ओगरा की है। जिस तरीके से गैस के यहाँ पर डिपो बने हुए हैं और जहाँ से गैस आवाम को दी जा रही है उसको चेक करने की जिम्मेदारी ओगरा की है। अभी आपकी आंखों के सामने मैंने यहाँ पर मौजूद 5 MNAs की ये जिम्मेदारी लगाई है कि अगले सेशन में ओगरा से इस बारे में सवाल करें कि ये कौन से इंस्पेक्शंस हैं आपके। जाहिर है कि हम पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जिसके 342 अरकान हैं कौमी असम्बली में और 104 अरकान हैं सेनेट में, हम उसमें 22 और 3 25 हैं जो 5% भी नहीं बनता। हम अपने हिस्से की आवाज उठा सकते हैं, हम अपने हिस्से की आवाज उठाते रहे हैं, उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। मेरा सवाल ये है कि पीटीआई की हुकूमत ने भी यहाँ पर शरीफ जमात रहे पीटीआई की हुकूमत के दौरान, और जो सूरत थी वो भी सूरत के जैसी सूरत जो आजकल की है। 22 आपके MNA हैं, 35-35 आपके MPs आती हैं। तो 2 दिन पहले आपने मुलाकात की आपके वक्त MQM ने, किस तरीके से कराची की हैदराबाद के दिखे शहरी इलाकों जिसको नुमाइंदगी की बात करते हैं, किस तरह मसाइल होंगे कि यकीन जाने का ही प्राइम मिनिस्टर? देखिए, MQM ने जो प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की, MQM के वफ्द ने,
उसमें वजीर आजम से इस बजट में मुतालबा किया है कि 20 अरब रुपए का पैकेज कराची और 10 अरब रुपए का पैकेज हैदराबाद के लिए MQM ने मांगा है, जिस पर तकरीबन तमाम ही स्कीम्स के ऊपर वजीर आजम ने उसको वैलिडेट करके उसको आगे बढ़ाने की बात की है। अब जाहिर है कि बहैसियत इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हम शहरी सिंध के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। हम उन स्कीमों को जो तालीमी इदारों की स्कीम्स हैं, क्योंकि तालीम हमारा सबसे बड़ा जेवर है, तालीम, सेहत और दीगर मामलात पे, और स्पेशलाइज्ड एजुकेशन जो IT की एजुकेशन है, जो फैशन डिजाइनिंग है, जो नई यूनिवर्सिटीज का कयाम है, वो सारे मुतालबात लेकर हम वजीर आजम के पास गए थे और उसकी तफसील सारे अखबारों में छप चुकी है। इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि अगर 100% नहीं अल्लाह ने चाहा तो 50% तो काम इसके होंगे इंशाअल्लाह। लेटर है ऑर्डिनेंस 2002 के तहत 17 अप्रैल को लिखा गया है कि तमाम डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर LPG की जो फरोख्त उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ करें और उनका मयार भी चेक करें। हैदराबाद में कोई एक दुकान चेक नहीं की गई इन 2 हफ्तों में। अलबत्ता भत्ता जरूर बढ़ा है डिप्टी कमिश्नर का, असिस्टेंट कमिश्नर्स का। दूसरा इसके साथ ये कि इस वक्त हैदराबाद सिविल अस्पताल हैदराबाद जो कि 20 अजला सखर तक के पेशेंट यहाँ पे आते हैं, नंगर पार्कर से यहाँ पे आते हैं, छोर के से भी यहाँ पेशेंट आते हैं। उस अस्पताल की जो इंतजामी मामला है वो एक ग्रेड 17 का अफसर चला रहा है, MS 20 ग्रेड का बैठा हुआ है। सूबाई वजीर सेहत उनके आशीर्वाद से वो ग्रेड 17 का अफसर सारे मामला चला रहा है। इस पर क्या कहेंगे? डॉक्टर आफ्ताब फुल नाम। मेरे ख्याल से इस पर बड़ी तफसील से अली खुर्शीदी ने बात भी की है। मजीद फर्दर अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। आपने अपने सवाल में खुद ही जवाब दे दिया। बात बड़ी सिंपल सी है। आपने खुद कहा कि भाई जो जिलाई डिप्टी कमिश्नर हैं उनके जो है वो जिम्मेदारी लगा दी गई कि उसके इंस्पेक्शन और दीगर मामलात जो सिविल डिफेंस से रिलेटेड है उसको मेक श्योर करेगा। तो आपने फिर खुद ही बताया ना कि उनके भत्ते के रेट जो है वो बढ़ गए। यही है कारकर्दगी, पूरा सूबा इसी तरह चल रहा है, तो इसमें हैदराबाद कोई अलग जगह थोड़ी है, उधर भी ऐसे ही है। सिविल अस्पताल की बात करेंगे तो बरतरफ करने का मुतालबा है। अगर 17 ग्रेड का अफसर जो है इस तरह के मामलात चला रहे हैं तो ऐसे ही होगा कि बाहर जो है वो कमरे के बाहर लगा दिया जाएगा ऑर्थोपेडिक सेंटर, बर्न्स वार्ड। तो जिस तरह गायनी के तो कुछ हो नहीं रहा, जिस तरह पूरा सूबा चल रहा है ना वेंटिलेटर पर है, उसी तरह वही हाल कमोबेश 19-20 करके हैदराबाद शहर का भी है। हम तो हैदराबाद का नोहा पेश करने आए थे भाई। मेयर और VC जो उसको देख रहे हैं बरतरफ करने का मुतालबा करती है। चले बहुत मैं तो बुनियादी बात ये कर रहा हूँ कि देखें निजाम की दुरुस्तगी करनी होगी ना, कब करनी होगी? कोई एक और साने का वेट करें हम? भाई आज ही से अपना हाउस इन ऑर्डर कर लें। ये बड़ा आसान सा फिनोमेना है। देखिए जिन जानों को जाना था वो चली गई, उनकी दादरसी करें, उनसे माफिया मांगे आके। हुकूमत की जिम्मेदारियों का पार्ट है ये, उनको कंपनसेट करें, जिसका मुतालबा आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।